رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا على نعمة الإسلام وعلى كلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم أصبحنا من نعمته أو بعهد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الحمد لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه والشر ما بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إني أسألك أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكة وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ
بك من شر ما صنع أعوذ بك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأهل روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أقتال من تحتي. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Muslimat muat tempat belakang tu. Memang kat sini kat belah depan saya pun ada kosong, belah kanan ni pun ada kosong. Memang. Kesian dekat dia orang muslimat, takut tak cukup orang. Muslimat boleh masuk lagi dalam. Kalau muat tak muat tolak belakang Pak Haji bawa ke depan. Okey. Alhamdulillah. Nanti apa namanya okey, kalau salah masuk lagi. Muat duduk ke depan sikit pun boleh je. Sila. Sekejap lagi kita ada tayangan, duduk belakang tak nampak. Dia orang kata nak letak meja kat belakang tu, bagi tahu. Okey. Ada sikit lagi ruang kat sini, boleh penuhkan. Alhamdulillah. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati min a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir,
wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sama ada yang berada di Surau Amjad Al-Jazirah ataupun yang mengikuti kuliah kita secara online, sama ada di Malaysia ataupun di mana saja tempat, juga ahlan wa sahlan pada sahabat-sahabat kita yang baru tiba pagi tadi. Ada 6 orang, kemudian ada lagi 9 orang, kemudian ada lagi 100 orang lebih yang baru saja landing pagi tadi, dan sekarang on the way. Mungkin dia orang tengok sama dengan kita daripada atas bas, iaitu sahabat-sahabat daripada ATM Angkatan Tentera Malaysia. Semalam dilepaskan di airport KLIA, dah pun tiba di airport Jeddah, alhamdulillah. Dan lepas ni kita dah jadi satu keluarga yang besar. Dan petang nanti dia orang akan datang berziarah ke sini untuk menunaikan umrah bagi kali yang pertama, dan kemungkinan dia orang akan solat maghrib di sinilah, berjumlah 100 orang lebih, termasuk bersama dengan mereka juga Datuk M. Nasir pun ada sekali. Apa namanya, siapa dia lagi, adalah beberapa orang yang akan bersama-sama dengan kita. Baik, apa dia kata? Minta autograf. Okey, baik. Baik, alhamdulillah pada pagi ini kita akan membincangkan tentang satu topik. Topik kita nak tadabbur. Topik kita hikmah tentang mabit di Muzdalifah. Dan topik ini di antara topik yang penting kerana sedikit pengalaman saya setelah beberapa tahun berurusan menjadi petugas pembimbing haji dan membawa para jemaah tiap-tiap tahun daripada Arafah menuju ke Muzdalifah, seterusnya pergi ke Mina. Jadi sebagai salah satu postmortem, muhasabah balik daripada apa yang kita lihat, untuk kita perbetulkan yang mana kesilapan, dan kita nak fokus kerana kita bukan datang dengan orang utara kata sekupang dua, tapi kita datang dengan duit, harta benda, tenaga, penat. Jadi biarlah penat kita ini penat yang berbaloi. Dan di antara salah satu kesilapan para jemaah haji ketika mereka mengerjakan haji, kita straight to the point, antaranya mereka tidak memahami tentang tuntutan setiap perbuatan. Mereka buat tapi tidak memahami tuntutan di sebalik perbuatan itu tadi. Jadi berlakulah jadi haji yang hambar. Haji yang hambar. Dan haji itu tidak sampai ke matlamat yang dikehendaki oleh Allah. Jadilah ibadat itu ibadat fizikal tanpa penghayatan dari segi jiwa raga dia. Jadi rugilah kita. Lebih-lebih lagi bila kita dengar hadis Nabi SAW. Nabi sebut, kam min sa'imin wa laysa lahu illa al-ju' wal 'atash, wa kam min qa'imin wa laysa lahu illa at-ta'am. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi dapat lapar dan dahaga. Berapa ramai orang yang qiyam beribadat tapi dapat penat. So biarlah penat kita di dunia ini penat yang berbaloi. Biarlah perjalanan kita, berdebunya kita, comotnya kita ni, letih kita ni, letih yang menghasilkan sesuatu kebaikan, bukan sekadar dunia, bahkan akhirat. Dan target kita yang kita letakkan bukan hanya target untuk kerana nak menyempurnakan rukun Islam ataupun untuk dapatkan title haji, whatever apa pun, tapi target kita adalah mencari mardatillah. Sebab itu kalau siapa perhatikan, sebab tu saya suka sangat setiap orang bila dia nak mengerjakan haji, di antara salah satu benda, seboleh-bolehnya kalau daripada Malaysia lagi benda ni dah pun di apa nak kata, dia amalkan, dia kena tahu, ambil tahu lah daripada sebelum dia buat haji lagi. Dan lebih-lebih lagi lah waktu saat ketika kita sedang buat haji. Sebab itu saya memang kebiasaan kalau siapa yang ikut yang kemah-kemah, yang kalau saya ada kat kemah tu, setiap waktu solat kita akan buat ulang kaji dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran yang ceritakan tentang tempat tersebut, tentang ibadat tu tadi, supaya kita sentiasa ingat
pesan Allah. Maka pesan Allah ini lebih utama untuk kita utamakan. Kesilapan yang kedua kita, yang tadi kita sebutkan, iaitu haji tanpa penghayatan. Kesilapan yang kedua iaitu kita banyak fokus pada kerja buat haji, tapi tak fokus pada kerja buat hati. Falsafah pagi ni. Okay, baik. Itu dia keluar sendiri. Maksudnya kita banyak fokus pada kerja buat haji, fizikal. Pekerjaan fizikal, bergerak satu tempat ke satu tempat, tapi kita tak fokus pada pekerjaan hati. Sedangkan hati ini di antara benda yang amat penting. Baik. Kita tanya satu soalan lah. Okey, soalannya adalah apa kerja haji yang paling susah sekali waktu buat haji ni? Saya sebut yang paling susah lah. Berasak-asak. Sak-sak tak ada masalah, badan-badan gagah macam ni. Apa masalah? Asak-asak. Kan? Kalau macam haji kita yang tak sihat, mungkin berasak-asak tu susah. Yang pakai wheelchair tapi sekadar badan sihat, tambah badan keding macam saya ni, menyelit saja. Sebab tu saya kalau bawa jadi mutawih tu, kita rasa kita jalan perlahan lah. Tapi dia orang cakap belakang, ustaz langkah sikit panjang. Kami nak kerja tak dapat. Sedar-sedar ustaz dah hidang terlepas ke depan. Kita nak toleh ke belakang tu tak nak toleh sangat jalan. Kita rasa jalan perlahan dah. Kita menyelit celah orang badan kecil. Menyelit celah ketiak Arab. Okay, baik. Baik. So tak susah. Berasak-asak tak susah. Orang pergi stadium tengok bola, pergi pasar, sesak-sesak juga. Lain lagi. Okey. Kawal nafsu. Okey, saya pegang sekejap. Okey, kesabaran. Nafsu, sabar. Yang tu kat mana duduk benda tu? Kat hati. Benda yang tangan boleh lontar, tak ada masalah selagi ada kudrat. Susah apa, jangan kata sebiji, 7 biji sekali pun boleh lontar. Jangan kata batu kecil, batu besar pun kita boleh. Orang tahu kata punggai. Dekat nak baling tu tak ada masalah. Jangan kata kasut-kasut kita pun mau wheelchair pun nak angkat baling campak masuk dalam tu. Katakan nak campak. Tak ada masalah. Bahkan seronok, melontar tu seronok. Nah, kalau orang yang suka sukan yang ekstrim ke, sukan yang melibatkan eksersis, dia seronoklah. Berjalan, pergi lontar, sungguh menyeronokkan. Sebab tu kita kata waktu buat haji ni banyak benda yang menyeronokkan kita, kenangan indah lah. Benda tu benda yang tak susah. Melontar bukan benda susah. Walaupun ada orang takut. Tahun 1998 kami buat haji, naik bas daripada Jordan, Madinah, Mekah 24 jam. Kemudian waktu melontar tu, tabung haji tak izinkan jemaah melontar waktu puncak. Waktu puncak dia terbit matahari. Waktu tu orang, juta orang nak pergi ke tempat melontar tu, kita nak kena naik jambatan. Naik jambatan tu, berapa ratus orang yang terjatuh daripada jambatan kerana bersesak-sesak, mati kerana nak pergi melontar. Ya tu sungguh kita rasa gerun, takut. Tambah-tambah badan macam saya ni sedar-sedar pijak lantai tak cecah. Sebab terpenyek kat tengah orang. Zaman tersebut, datang nak melontar tu dia bukan macam hari ni kita jalan saja boleh lontar kan. Setiap arah penjuru tempat jamrah tu penuh dengan orang. Orang sini baling kena kepala orang belah sana. So maknanya memang macam perang lah waktu tu, mungkin sukar sedikit. Tapi hari ni tak. Hari ni senang. Baik, apa dia lagi kesukaran yang lain lagi? Ada lagi? Wukuf. Wukuf tak susah. Duduk dalam kemah. Buat apa? Duduk dalam kemah. Okey. Susah ke duduk dalam kemah? Tak susah. Habis tu susah apa? Hak benda lain, mengantuk lah, nafsu, malas. Okey, bila tak tahu apa nak buat. Okey, panas. Okey, lain lagi. Mabit di Muzdalifah. Tak susah. Pergi tawaf haji. Tak susah. Sebab tu dia katakan yang paling susah ketika haji adalah iaitu satu benda. Okey, satu benda. Okey, cuba cek. Okey, ayat starting Allah cerita dalam surah Al-Baqarah pasal haji. Okey, ayat Allah cerita surah Al-Baqarah, Allah cerita pada haji ni ayat 197. Okey, 197. Baik. Okey, tengok, buka semua ayat 197. Surah Al-Baqarah. Cek dalam handphone pun boleh. Siapa ada Quran dia boleh buka Al-Quran. Ayat 197 surah Al-Baqarah. Baik, kita nak perhati.
Ni ayat ni kita tengah sedang berjalan ni nak pergi ke Muzdalifah. Kita start daripada ayat 197. Saya dah janjikan hari tu kita nak tadabbur ayat pasal haji supaya kita betul-betul faham hak mana paling susah haji ni. Baik, okey. Jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Sungguh tuan-tuan duduk dan diam hayati ayat ni. Baik. Poin pertama dalam ayat ni Allah sebut al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji ni berada pada bulan yang semua orang tahu. Kan? Semua kita tahu dah haji bermula Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Permulaan Zulhijjah. Maka haji ni semua orang tahu. Nama bulan tu pun bulan haji. Maknanya pada bulan-bulan yang kita ketahui. Orang Arab tahu, kita yang tak Arab pun kita tahu. Bulan 12 tu kita dah mula sibuk dah ni. Orang yang belum pergi haji, tahun depan nak pergi haji lah. Kita dah tahu dah waktu mana kita nak kena standby. Sebab tu kenapa disebut 3 bulan bermula start daripada Syawal tu, persediaan orang nak buat haji tu. Tuan-tuan sendiri yang nak mai pun 3 bulan bila dah tahu dah kata nama naik ataupun nama yang tak naik, kita dah hati kita ni dah mula terasa. Dah buat dah persiapan. Bukan? Sama ada persiapan fizikal ataupun persiapan mental. Allah sebut lagi faman farada fihinnal hajj. Siapa yang mengerjakan ibadat haji pada bulan tersebut, maka fala rafas wala fusuq wala jidal fil hajj. Maka siapa yang nak buat haji ni, Allah sebut dah awal-awal jangan buat benda ni. Sebenarnya kalau ditanya hak mana yang susah, inilah dia 3 benda hak paling susah dalam haji. 3 benda ni benda yang paling susah dalam haji. Wukuf tak susah. Sihat tubuh badan. Kalau tak sihat pun, kalau ada orang nak tolak kita naik wheelchair, tak ada masalah. Baik. Bahkan nak pergi ke Muzdalifah, tak ada masalah. Ada bas. Kita bukan nak kena naik unta pun. Nak pergi ke Mina juga tak ada masalah. Disediakan kemah. Bukan sekadar disediakan kemah. Disediakan bantal. Diberikan pula pada kita tilam lagi. Makanan pun disediakan. Kita bukan hidup di zaman dahulu. Zaman Nabi SAW dengan para sahabat. Mereka nak kena siapkan yang pertama, kenderaan. Ada kenderaan. Lepas kenderaan pula nak kena cari ayak pula. Lepas ayak nak kena bawa pula makanan pula. Kemudiannya pula nak kena ada bekal pula. Bawa duit pula. Kemudian ada di antara mereka bawa al-hadiyu. Apa dia al-hadiyu ni? Binatang yang nak disembelih ketika hari 10 tu. Bawa binatang ditandakan. Bawa daripada Madinah. Heret binatang. Ada unta, bawa unta. Yang ada kambing, bawa kambing. Bawa pada waktu tersebut. Semata-mata kerana menyahut panggilan Allah ni. Kita tak kena buat macam tu. Bawa apa? Bawa diri, bawa duit. Itu sahaja. Susah ke? Dari segi logiknya tak susah pun. Siapa yang boleh datang, maka dia boleh buat. Maka apa yang paling susah? Allah kata wala rafasa wala fusuqa wala jidal. Inilah 3 benda yang paling sukar dan 3 anak kunci nak dapat haji yang mabrur. Baik, yang pertama, lihat perkataan la rafasa, fala rafasa. Apa terjemahan fala rafasa? Terjemahan situ dia tulis apa? Fala rafasa. Cuba baca dengan Haji. Okey, yang tuan-tuan punya. Nak tengok ada perbezaan tak? Apa dia? Itu bahasa Indonesia tu. Jorok dia kata. Jorok, apa dia jorok? Okey, lain lagi terjemahan lain? Bahasa Melayu. Ada lagi? Terjemahan Haji punya terjemahan apa? Terjemahan dia fala rafasa. Fala rafasa dulu. Fusuk kita belum masuk lagi. Okey, apa dia terjemahan dia? Dapat apa terjemahan? Jorok juga. Korang ni semua ambil terjemahan Indonesia. Okey, satu-satu. Siapa yang ikut kuliah kami kalau kat Malaysia, saya mengajar tadabbur dengan mengajar hadis. Bila ditanya soalan macam mana nak keluarkan sesuatu, ikut flow dia. Jangan terus ke depan, make sure point by point. Sekarang kita tengah cerita tentang perkataan fala rafasa.
So kalimah rafasa ni kita nak bincang. Apa dia rafasa tu? Rafas. Okey, satu, jangan mencampuri isteri. Terjemahan yang lain. Jangan melakukan perkataan, menyebut perkataan, melakukan perbuatan lucah. Mencampuri isteri, perbuatan lucah. Dah dapat dua dah maksud. Sebab tu saya saja nak tanya ni, sebab saya tahu dah terjemahan dia akan berbeza. Sebenarnya terjemahan beza tak salah, betul, kerana berdasarkan pada tafsir. Tafsir definisi perkataan tersebut. Haji punya apa? Jorok. Bukan. Nampak? Kita dah ada 3. Siapa rajin tulis? Pandai tulis. Tulis kejap. Kalimah rafasa. Tak apa, tulis Rumi. Baik. Yang rafas. Kalimah rafas. Cantik. Yang pertama tadi rafas apa dia? Jangan mencampuri isteri. Yang pertama mencampuri isteri. Baik. Tak apa. Jangan. Tulis jangan kat atas. Next yang kedua. Yang kedua tadi jangan melakukan maksiat. No maksiat. Jangan melakukan maksiat. Baik. Next yang ketiga tadi. Apa dia tadi? Jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Tapi jangan bertengkar tu poin yang nombor 3 sebenarnya. Bukan. Jangan keluarkan kata-kata sesat. Jangan siapa tadi kata-kata sesat? Lucah. Mana tadi? Siapa dia? Jangan menyebut ataupun menyebut perkataan lucah. Ada lagi terjemahan yang lain? Jorok. Jorok. So dapat. 3 ni cukup dah. 3 ni dah menepati tafsiran, iaitu kalimah rafas. Baik, susah tak benda ni? Ya, amat susah. Baik. Yang pertama jangan mencampuri isteri. Yang ni saya kira insya-Allah rasanya tak ada. Tapi jangan ingat mudah, pernah berlaku tahun lepas 2 kes. Saya simpan lagi mesej teks yang dihantar, walaupun bukan daripada jemaah Traidi, tapi datang daripada jemaah yang lain yang minta pendapat. Dia nak tanya, mungkin mutawaif dia segan. Jadi dia tanya, siapa dia ni? Ustaz, tak kenal lah siapa saya. Baik. Tak kisah, kita pun tak nak kenal pun dia. Tapi dia tanya soalan. Soalan yang pertama, seorang suami isteri, dia datang dengan isteri dia. Isunya dia kata masalah lain. Masalah dia ketika dia memakai kain ihram. Waktu dia pakai kain ihram, dia kata, Ustaz, tak pakai seluar dalam. Bila tak pakai seluar dalam, saya lelaki yang mempunyai masalah pada geseran. Faham lelaki? Yang kedua, saya mempunyai masalah ketika saya tawaf. Saya akan bersentuhan walaupun tidak disengajakan, dia kata. So dia kata yang tu yang saya paling risau. Mungkin tuan-tuan boleh kata tak guna punya lelaki-lelaki ni memang macam tu, otak kotor lah, suka fikir. Tuan-tuan, tak sama setiap orang. Ada orang yang Allahu a'lam. Contoh, saya bagi contoh Ali radhiyallahu an. Ali ni dia nak tanya Nabi SAW satu soalan, tapi dia malu. Dia malu apa? Sebab soalan dia berkaitan tentang diri dia. Dia kata kuntu rajulun madzab. Aku seorang lelaki yang senang keluar air mazi. Dia kata, so aku nak tanya tentang hukum keluar air mazi itu najis ke, macam mana aku nak buat. Tapi dia nak tanya Nabi SAW, dia rasa malu. Jadi dia minta orang lain tolong tanyakan. Nabi kata najis, basuhkan sahaja. Tapi poinnya ada orang yang macam tu. So kita mungkin tak berlaku dekat kita, tapi boleh berlaku dekat orang. Kes yang kedua, ini kita cerita case by case. Kes yang kedua, sepasang suami isteri waktu berada di Mina, waktu hari-hari melontar tu, jadi dia kemah dia tak, sebab mungkin kemah terlalu padat ke macam mana. Kemudian dia tengok ramai orang duduk di Mina. Dia kata kat isteri dia, kita berjalan kaki balik ke Mekah lah. Jadi dia orang balik ke Mekah dengan anggapan nanti petang pergi balik nak melontar. So balik kita boleh tidur dekat hotel. Sampai dekat hotel, bayangkan semua orang duduk kat Mina, dia balik ke hotel tak ada siapa. Dia kata benda pertama kat dalam lift waktu tu, dia kata tak tahulah dekat Malaysia tak ada masalah, kat tempat lain tak ada masalah, tapi ketika kat sini ada masalah. Dia dengan isteri dia, dan akhirnya sekali membawa sampai ke dalam bilik. Baik, cuma tak sampai kepada persetubuhan, tapi keinginan dan geram tu dah berlaku, mukadimahnya dah berlaku.
Dia kata, minta maaf Ustaz, saya dah buat salah. Buat salah dengan saya ke? Dia kata tak, buat salah dengan Allah. Buat salah dengan Allah tak apa, taubatlah. Bukan buat salah dengan saya, buat apa nak cakap kat saya. Tapi nak tanya hukum macam mana, apa masalah kau buat? Dia pun ceritakan dia dengan isteri dia sekian-sekian. Nak saja kita marah, kita kata hang gatai pergi balik ke hotel. Buat apa? Orang lain semua duduk kat Mina. Tapi sungguh benda tu boleh berlaku. Sebab tu kita katakan benda yang lain dia boleh tahan, duit dia boleh cari, pergi ke Arafah dia tak ada masalah, naik bas ke berjalan kaki tak ada masalah, kerana dia boleh berjalan kaki balik ke Mekah. Tapi masalahnya dalam bab tu, iaitu mencampuri isteri. Mencampuri isteri. Sebab tu ini benda-benda yang berat. Walaupun mungkin bagi kita tidak, tapi bagi setengah orang berat. Next, yang kedua, jangan melakukan maksiat. Maksiat ni macam-macam jenis. Ada maksiat tangan, ada maksiat kaki, ada maksiat mata, ada maksiat telinga. Sebab tu pernah tengok tak setan mata 3? Pernah tengok? Ada setan mata 2, ada setan mata 3, ada setan mata 4. Pernah tengok? Saya tunjuk hari ni dia. Ni setan mata 3. Okey baik. Ni setan mata 3. Ada setan mata 2, ada setan mata 1, ada setan mata 4. Hal lagi dahsyat setan mata 4. Ni hak depan saya ni setan mata 4. Okey baik. Baik. Pasal apa kita cakap macam tu? Sungguh. Itu yang orang kata setan sungguh lah. Okey, setan sungguh. Pasal benda ini dia melekakan. Ingat senang ke? Kalaulah 3D kata. Okey tuan-tuan, bawa beg saja, beg 3D, handphone hampa tinggal kat hotel. Memang semua pekat buat demonstrasi dah depan Amjad. Apa punya 3D tak bagi bawa handphone, kami macam-macam dalam tu kami nak ada. Sebab sungguhlah ni pengalaman kita, saya tak tahulah, mungkin tuan-tuan semua orang yang kuat-kuat steady belaka. Kita kadang nak buka yang lain. Nak buka yang lain tiba-tiba tengok ada satu notification masuk. Nak tengok tak tengok, tengok je bukan buat apa. Bila buka satu, scroll dia keluar pula yang lain, dia keluar pula yang lain. Ni cerita bukan dekat tempat yang lain. Saat yang paling penting iaitu di Arafah. Baik. Okey, sebab tu saat lagi kita akan masuk ada ayat bawah. Tak apa, kita pergi terus pada ayat nak kaitkan dengan kalimah rafas ni. Kita tengok. Allah kata wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Ayat tu maksud dia apa? Apa yang baik yang kamu kerjakan Allah tahu. Allah tahu tak apa masalahnya? Ramai di antara kita waktu kita buat haji ni, kalau boleh kita nak satu dunia tahu kita buat haji. Dia naik business class, dia ambil gambar, dia hantar masuk dalam media sosial. Dia nak cerita kata, pada siapa hang nak cerita? Baik. Contohnya dia waktu dia tawaf, waktu dia sa'i, waktu dia buat ibadat yang lain. Seolah-olah Allah nak kata, yang patut kamu faham, bagi aku sahaja cukup untuk mengetahui apa yang kamu buat. Bukan kau nak kena pergi cerita dekat semua orang satu dunia. Hari ini masalah yang paling besar yang berlaku di Tanah Haram, masalah iaitu menunjukkan pada orang akan kebaikan yang kita buat. Baru semalam saya bersembang dengan petugas budak petani, 2 orang tu. Dia kata, Ustaz, saya tak tahulah, saya tengok orang Malaysia, dia kata satu tabiat bagus, dia suka buat bagi sabil. Tahu sabil? Bagi makan 100 pack, 200 pack, bagi makan orang kat tepi jalan. Akhirnya dia kata, tapi saya tak tahu pasal apa bila bagi makan tu dia mesti nak kena buat atau ambil gambar. Kita pun cakap lah alasan kita. Kita kata mungkin ada orang yang menyumbang, dia nak tengok. Habis orang yang menyumbang tu, kalau dia dah sumbang dah cukup, apa dia nak kena tengok-tengok bukti? Allah tahu apa yang dia buat. Sama ada orang tu tunaikan tak tunaikan, itu bukan soal dia. Kita jawab lagi pula yang kedua, ketelusan supaya orang, iyalah betul lah. Tapi untuk apa dia kata? Nak tunjuk apa? Nak tunjuk dekat siapa? Sungguh kadang-kadang memang niat kita ikhlas lah. Contohnya niat kita ikhlas bukan siapa-siapa pun, bukan nak tunjuk sekadar sebagai untuk simpanan peribadi. Habis kalau simpanan peribadi, simpanlah peribadi. Okay, banyak dia akan masuk unsur-unsur riak ketika haji. Sungguh, perasan tak dalam bab ini ketika solat Allah tak sebut bab ni. Bab solat Allah tak cerita benda ni, tapi bab haji Allah sebut benda ni. Kenapa disebut pada bab haji? Kerana haji tempat berlonggoknya banyak perbuatan-perbuatan riak adalah pada haji. Itulah riak. Riak ni maknanya kita buat sesuatu benda dan kalau boleh kita nak dipertontonkan benda yang kita buat tu kepada orang yang lain. Pada orang yang lain. Kalau ada benda yang macam tu, sungguh kita nak kena jaga. Itu dia antaranya. Sebab itulah benda-benda yang macam ni benda yang patut kita nak kena highlightkan. So bila ada orang kadang dia datang tanya pula, datang dengan apa? Muassasah. Datang dengan apa? Package. Kita yang pergi dengan package kita rasa. Kesnya baru-baru ni ada satu
dia orang nak bezakan ini di kemah. Nanti siapa yang duduk kemah 112, kat kemah 112 dulunya ada 3 kasta. Maaf cakap lah, bukan kasta lah, 3 grade. Satu grade yang VIP. Okey, satu grade VIP, satu grade lagi basic VIP. Okey, basic VIP. Okey. So saya dah ni tahun keempat saya jaga kemah ni. Okey, yang basic VIP ni dapat sofa bed, okey, bantal, selimut, ruang dia untuk tidur. Okey, yang VVIP pula dapat ada sedikit keistimewaan, beza makanan, ruang dia tu lebih luas sedikit. Yang VIP ni dia ada makan ketam lah, kambing golek lah, semua makan kat dalam, dia tak keluar campur dengan orang. Kerusi dia pula boleh ke belakang, boleh ke depan, boleh macam-macam lah. Kerusi dia tu macam kerusi urut tu, besar dia tu, macam tu. So harga dia, beza dia, kita bayar 50 plus tambah katakan 10, jadi baru 60 dah dapat. Yang satu lagi pula 120 ke atas, satu lagi pula 200 ke atas. Nampak beza dia, duduk berada di tempat yang sama. So berlakulah perbualan, duduk kemah mana? Kemah tu. Oh, kemah tu yang basic itu basic. Haji kat mana? Saya yang kedua ni. Oh, berapa yang kedua ni? Saya tak tahu kenapa bualan-bualan macam ni mesti kena ada. Nak kena tanya berapa kos yang kau mungkin bolehlah tanya kalau kita nak tahu atas dasar yang ada reasonable yang, tapi kalau sekadar nak tahu untuk membezakan, kalaulah masih ada benda yang macam tu, sungguh kita tanya balik soalan, apa tujuan haji kau datang? Apa tujuan sebenar kau datang? Sebab tu first kali benda yang kita kena tahu, ayat Allah mention pasal haji ni, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah ini kerana Allah. Sebab tu kalau ada, sungguh bukan senanglah nak jaga benda ni. Begini bukan kadang-kadang secara tak disengajakan. Dia keluar juga benda-benda yang macam tu rupa. Nanti kita belum sampai lagi cerita bab bualan. Ayat-ayat seterusnya nanti akan datang. Sebab tu tadabbur ni satu benda yang luas lah. Okey, tak apa. Next kita pergi seterusnya. Yang ketiga, jangan keluarkan kata-kata lucah ataupun kesat. Okey, sebab tu haji ni Allah nak didik kita jaga mulut. Jaga mulut, jangan mencarut, jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang kesat. Ada orang dia dah jadi terbiasa. Dan haji ini diasah, mengasah, ditolak, menolak, panas. Saya ingat saya 2 tahun lepas, sungguh setiap tahun ujian memang tak sama. Ada saja ujian. Walaupun duduk kemah, ada orang duduk kemah, kalau tanya siapa kemah siapa yang paling best, saya tanya orang yang duduk kemah yang paling basic sekali, dia orang kata seronok ustaz. Saya kata subhanallah. Orang yang duduk di kemah VVIP macam-macam komplain. Ada pun orang yang duduk di kemah. Sebab tu saya kata bukan soal kemah, tapi soalnya adalah di sini. Soal adalah di sini. Apa yang berlaku pada waktu tersebut? Panas. Baik, panas. Kita buka aircon. Aircon ada 4. Ruang lebih kurang besar ni. Aircon ada 4. 16 kita buka. 16. Tapi kalau dah cuaca 51 darjah Celsius. Siapa yang pandai kira buat engineering ni, dia kira balik yang tu 16 dengan panas 51. Boleh ni tak? Tak boleh tampung. Tak boleh tampung. Pukul 12 tengah hari ni cuaca panas. Sampai semua jemaah haji yang lelaki ni duduk bersesak-sesak. Kita dah buka buang kain bahagian atas, tinggal kain bahagian bawah saja duduk. Duduk waktu tu nak buat apa? Orang yang betul-betul kuat waktu tu, tak kira ribut, panas, sejuk ke, aku baca Quran. Hak zikir-zikir baca Quran. Tapi hak tak tahan ni, mengomellah mulut. Apa panas? Ustaz, dah cakap dah dekat tu. Dah cakap dah. Habis dia cakap apa? Dia kata nanti dia datang tengok. Ustaz tak datang tengok lagi, macam mana ni Ustaz? Okey, baik. Kami bukan nak marah kat Ustaz, tapi kami marah. Masalahnya kami, dia dah mula Ustaz. Sampai ke satu tahap, ada yang nak bertumbuh. Arab ni, dia pun panas. Dia sendiri pun tak tahu nak explain. Dia kata, memang panas. Kita pun jawab balik pula. Dah habis tu dah kau pasang aircon. Aircon kau lah yang rosak. 16 buka, kenapa tak sejuk? Dia kata dah buka, sempat orang lain semua panas kat sini. Kau duduk kat Mina ni, semua tempat jadi panas. Dia pun mula meninggikan suara. Pak Haji ni pula, kawan ni pula orang yang baran. Apa dia buat? Kawan tu pula dia marah dekat saya. Dia marah kat saya, dia kata, saya pantang orang marah kat ustaz ni. Dia pergi tarik baju kawan tu nak tumbuk. Saya kata, Haji sabar je. Bukan ini. Dia boleh berlaku macam tu. Boleh berlaku. Kadang saya pernah diuji. Keluar lepas subuh, nak pergi ke Arafah. Pukul 11 pagi belum sampai.
Rupa-rupanya driver tersalah jalan. Baik, bila tersalah jalan, saya bawa belakang 45 orang nak pergi ke Arafah. Jadi waktu tu apa berlaku? Saya jadi dah hilang sabar dah. Hang dah tak tahu jalan, hang tak cerita dekat aku duk pegang location ni, aku duk tengok. Aku cakap dekat, kebetulan dia pula tak reti bahasa pula, tak pandai baca signboard. Okey. Tak jadi cerita. Dah mula Iya. Itu yang kata nak jadi cerita. Sebab itulah kita minta sungguh-sungguh waktu mula-mula nak start haji, minta ya Allah, jauhkan aku, Allah mudahkan, jauhkan aku daripada ujian. Dia benda-benda macam tu boleh berlaku tanpa disangka. Baik, anda rasa mutawif tak akan sakit kepala? Of course dia akan sakit kepala. Waktu tu dah mulalah angin dah naik kat kepala, dia dah mula. Dah mula. Hak tak biasa maki orang, dia akan maki orang waktu tu. Waktu minta Allah jauhkan. Benda-benda macam itulah. Sebab tu ingat haji ni rafas. Rafas ni bukan satu benda. Hak lain kita boleh tempuh lah. Sekadar nak jalan daripada satu stesen ke satu stesen tak ada masalah. Nak melontar tak ada masalah. Nak wukuf tak ada masalah. Nak pergi tawaf tak ada masalah. Hak masalahnya ni, benda ni. Rafas ni adalah satu benda yang amat sukar. Nak jaga mulut daripada mengucapkan kata-kata lucah, kata-kata kesat. Tahan mulut, sungguh. Tahan bila kita sarung balik baju ihram kita tanggal 7 hari bulan nanti, ataupun 8 hari bulan bagi kemah yang lain, maka waktu tersebut ingat pegang sungguh. Ni 3 anak kunci untuk dapat haji yang mabrur. Yang pertama iaitu rafas. Okay, next kita pergi perkataan yang kedua pula. Okay, yang kedua wala fusuq. Okay, tengok pula fusuq. Apa makna fusuq? Okay, tulis pula fusuq. Okay, yang kedua fusuq. Okay, apa terjemahan fusuq, Haji? Siapa? Tengok baca satu terjemahan fusuq. Salah guna. Okey, salah guna. Oh ya. Okey, saya ambil ni satu salah guna. Jangan menyalahgunakan. Fusuq. Maksud salah guna ni lain yang disuruh, lain yang dia buat, betul tak? Betul lah. Jangan zalim. Jangan apa dia? Apa dia? Tak, yang terjemahan yang Haji apa dia kat situ? Apa dia tulis? Dia tulis apa kat situ? Tidak boleh berbuat maksiat. Okey. No maksiat. Okey, no maksiat. No maksiat. Okey, lain lagi? Ada? Yang bertengkar belum lagi sampai? Okey, itu belum, itu jidal. Lain lagi? Wala fusuq. Ada terjemahan yang lain? Okey, bercakap kesat atau bahasa kasar lah. Bahasa kasar. Okey, tak apa. Tulis juga. Fusuq. No kasar. No kasar. Okey, fusuq. Bahasa kasar. Tapi apa yang tu kita masuk yang ketiga nanti. Yang tu kita masuk yang ketiga nanti. Padam balik. Tu kita masuk yang ketiga. Okey. Ada lagi yang lain? Tapi fusuq. Okey, kalau ikut terjemahan ada 2 terjemahan. Yang pertama, melakukan dosa besar. Fusuq. Yang kedua, mengekali dalam melakukan dosa kecil. Okey, 2. Yang ketiga, berbangga dengan dosa yang dia buat. Maksudnya dia tak peduli. Walaupun dia tahu benda tu salah, dia tetap buat. Okey, saya ulang. Fusuq yang pertama, orang yang melakukan dosa besar. Automatik. Okey, baik. Yang kedua, orang yang mengekali di dalam melakukan dosa kecil. Okey, mengekali dalam melakukan dosa kecil. Apa maksud mengekali dalam melakukan dosa kecil? Dia tahu tapi dia tetap buat. Dia tahu tapi dia tetap buat. Dia mengulang-ulang buat benda yang sama. Okey, baik. Yang ketiga, apa dia? Yang ketiga adalah berbangga dengan dosa yang dia buat. Walaupun dosa kecil, kalau berbangga dengan dosa tersebut, masuk juga dalam fusuq. Baik, so maksudnya apa dekat sini? Bukan bukan minimumkan dosa, tapi jaga sungguh-sungguh jangan sampai terjebak dengan satu dosa. Sebab tu kalau orang tanya, apa syarat nak dapat haji yang mabrur? Iaitu start daripada dia pakai ihram sampailah kepada dia tahallul, maka tidak ada dosa, tidak diselangi ataupun disulami dengan sebarang dosa. No dosa. Tak ada langsung dosa. Satu pun nak jaga. Senang ke susah? Saya Ustaz, alhamdulillah lah Ustaz, semenjak lepas pencen ni memang tak ada dosa dah Ustaz.
Okey, baik. Ada orang boleh claim cakap macam tu. Semenjak lepas pencen ni saya alhamdulillah lah Ustaz. Tak ada pergi masjid mayang, itu tak ada dosa dah. Baik, kita tak ada dosa mata, tak ada dosa tangan, dosa mulut, dosa mata, dosa telinga. Tak ada dosa tu sampai ke dosa hati. Baik, bagi satu contoh dosa hati yang boleh berlaku. Dosa mata mungkin kita boleh pejam mata, boleh tutup mata, boleh toleh ke orang lain. Dosa tangan mungkin kita boleh jaga, dosa mulut boleh jaga. Dosa hati, bagi satu contoh dosa hati. Okey, yang pertama riak, yang kedua ujub, yang ketiga sombong. Baik, ada lagi tak yang lain? Cemburu. Okey, cemburu sungguh pernah berlaku kes. Kes di tanah haram ni walaupun bukan kes haji tapi berlaku ketika umrah. Ketika umrah bergaduh suami isteri, hampir-hampir nak bercerai hanya disebabkan kerana isteri ni rajin, kuat. Suami pula dia kuat juga tapi sikit malas. Jadi isteri ni setiap kali waktu solat, isteri akan turun dulu tunggu kat lobi. Suami tak turun. Jadi akhirnya isteri dah tunggu lama suami tak turun, dia ingat suami duduk bilik asing. Dia ingat suami dia tak nak pergi masjid, dia pergi. Pergi kebetulan berjalan dengan satu couple yang bawa isteri dia, dah berjalan sekali, tegur siapa, sembang, satu jemaah. Suami pula tiba-tiba keluar, dah ikut ke belakang. Yakin. Dan dia melihat benda tu. Jadi dikeluarlah perkataan kesat pada isteri dia, gatai lah, saja tak nak tunggu dia lah. Bergaduh, pom-pom, sampailah hampir-hampir dia minta suami dia ceraikan dia. Tapi taklah bercerai, tapi poinnya bergaduh hanya disebabkan isu yang kecil saja. Okey, sungguh cemburu. Kes yang kedua, yang ni kes sebab tu kadang wallahualam, mudah-mudahan Allah jauhkanlah kita daripada benda macam tu. Daripada airport lagi kita dah nampak couple ni couple yang kau nak romantik tak apa, tapi janganlah depan orang. Ini duduk yang depan orang, duduk belai-belai makan bersuap sampai semua orang tengok menyampah. Okey baik. Dah tak apa. Kita setakat sofa ni ada tengok. Bukan ni melampau. Jadi mata orang ni dia panggil apa? Ain tahu ain. Ain ni orang tengok bila semua orang menyampah, orang tak sebut mulut, tapi dalam hati ada benda yang orang tak suka. Jadi mungkin orang nak kata menyampah sampai ke Mekah. Berlaku satu insiden yang pergaduhan yang besar, kita tak tahu ada sebab dia. Dan si isteri ni minta cerai daripada suami dia, bergaduh yang perang besar, minta ceraikan saya. Suami dia kerana terlalu marah, dia ceraikan isteri dia talak 1000. Bukan talak 1, bagi talak 1000 terus. Punya dahsyat tak dahsyat. Tu kata jangan main-main sungguh. Yang kata bab payah susah hati ni, yang kata hati ni kan, so macam-macam benda. Cemburu, lain lagi hati, dosa daripada hati, bersangka buruk pada orang. Sungguh kadang kita tak ada riak, tak ada sum'ah, tak ada ujub tapi bersangka buruk pada orang. Kita tengok seorang tu, benda yang kita kepala otak kita ni, kita dah terbiasa dengan dosa dalam satu tempoh masa yang lama, datang kat sini nak bersih, ingat satu benda yang senang. Memang susah. Nak kena pakai soflan, nak kena pakai sabun betul-betul kuat. Kelorong. Sebab tu saya suka bagi tasjid, motivasi macam ni, sebab kita nak sungguh-sungguh jaga. Boleh saja hari ni kita cerita pasal mabit. Mabit ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey, poin mabit macam tu, macam ni. Semua orang boleh tuan-tuan baca pun boleh faham lah yang tu, tak ada masalah. Tapi benda-benda macam ni kita nak kena highlight kan. So antara salah satunya dosa hati, salah satunya adalah iaitu bersangka buruk pada orang. Yang ni amat kadang kalau, sebab tu elakkanlah daripada kita terlalu ambil peduli pasal orang. Lebih-lebih lagi waktu dekat Arafah, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah masa yang Allah bagi ruang dekat kita. Jangan peduli, hati tu jauhkan daripada terasa hati ke apa. Kalau boleh elakkan. Sebab tu suami isteri ni, kalau boleh tu jangan biar okey, abang minta izin hari ni hari Arafah, start daripada pagi ni, setengah hari ni waktu Zuhur ni sampai nanti maghrib masa Arafah ni, kita jangan tak ada mesej-mesej. Okey, tak ada mesej-mesej, nak jaga hati kita ni semua. Cuma kita janji pukul 6 petang kita keluar daripada kemah, kita pergi berdoa celah batu. Okey, baik, tu cukup. Ke 6 tunggu dekat depan pintu kemah. Okey, macam tu. Kerana kita nak elak, kadang-kadang mungkin ada benda nak jadi ni bukannya susah pun, hanya disebabkan satu perkataan isteri kata dahaga lah, kita pun jawab pergilah ambil sendiri. Nampak. Okey, baik. Hanya satu perkataan.
Tu perkataan tu tak pasal-pasal. Semua kadang. Jangan. Kadang hanya disebabkan benda simple, kecil saja. Nak jadi cerita tu, jangan main-main. So better awal-awal lagi kita dah bagi tahu. Okey, so hari ni kita tak ada mesej start daripada waktu Zuhur ni sampai waktu Maghrib. Cuma nanti pukul 6 petang kita janji jumpa depan pintu kemah, kita keluar pergi cari tempat untuk kita berdoa di luar daripada kemah. Macam tu tak apa. Okey, so sebut kadang sungguhlah banyak sungguh. Sebab tu kita nak jaga daripada awal. Sebab tu apa orang panggil? Al-wiqayah khairul minal ilaj. Macam mana nak terjemah Cik Nasri? Apa nak terjemahan dia? Mencegah lebih baik dari merawat. Mencegah lebih baik daripada merawat. Better kita cegah daripada awal. So make sure fusuk ini tidak ada maksiat yang kita buat. Tak kisahlah sebarang maksiat. Lebih-lebih lagi maksiat yang berkaitan dengan hati. Baik. Termasuk juga fusuk ini bercakap, iaitu perkataan-perkataan lucah mencarut. Carutan-carutan daripada mana? Daripada Kedah. Orang Kedah apa? Carutan dia, ada perkataan dia. Ini pula mana? Okey, orang Melaka. Orang Melaka apa dia? Ada pula perkataan dia. Orang Kelantan ada. Setiap orang ada saja benda perkataan yang boleh keluar daripada mulut dia, bukan? Okey, next. Yang seterusnya, yang terakhir, yang ketiga. Boleh padam kot yang atas dulu. Okey, yang ketiga kita ambil iaitu wala jidal fil hajj, iaitu jidal. So jidal, apa makna jidal? Okey. Iaitu bertengkar. Bertengkar-tengkar, berbantah-bantah. So jidal bertengkar. Okey, berbantah. Okey. Berbahas. Okey. Bertengkar. Bertengkar, bertekak, bertikam lidah. Itu yang selama waktu dengan dia lah. Agak-agak boleh berlaku tak? Hari ni tuan-tuan semua tenang, makanan cukup, sarapan pagi makan tengah hari makan. Baik, dekat Mina esok hari Tarwiyah sampai. Kita sampai daripada malam. Dah lah malam tunggu bah kat depan ni lama. Traidi pula dah tengok jemaah nak keluar awal, dia pun kontak caterer, tak payah hantar makanan hari ni pasal jemaah nak pergi awal. Baik, sekali kita tunggu-tunggu bah mai pukul 12 malam. Kita tak makan lagi. Sampai dengan harapan Traidi sediakanlah makanan dekat kemah. Sampai-sampai Traidi kata kami tak sediakan haji. Jalan semua tutup, tak boleh buat masuk makanan. Alamak. Tak apalah, sabar, malam ni kita tidur. Tidur pagi besok bangun, kok ada sarapan. Kali sarapan pula tak ada tahun lepas. Sarapan tak ada, tunggu 9 tak ada, pukul 10 tak ada. Makan tengah hari tak ada juga. Kita dah mula mengamuk. Kita call yang Arab tu pula kata tak cakap pun, kata kami tak kata pun kami nak sediakan makanan. Jam. Boleh buat masuk makanan, tak boleh masuk. Habis tu macam mana? Sampai dekat maghrib baru makanan sampai. Baru makanan sampai. Manusia ni hak lain dia boleh terima, tapi bab makanan pun jangan main-main. Dia lapar habis. Kemah pun boleh terbalik. Okay, kalau dia lapar. Sebab tu saya kata bawalah makanan. Bawalah makanan. Rasa nak marah sikit buh 3 biji buah kurma dalam mulut. Okey, baik. Sumbat buah kurma dalam mulut. Rasa nak marah, sumbat buah kurma. Okey, baik. Ni nak kena jidal ni. Baik. So, tiga benda yang susah, bunyi macam senang, tapi sebenarnya tiga benda ni adalah amat susah, dan inilah anak kunci kemabruran haji yang paling utama. Dan sungguh maha baiknya Allah, maha pemurahnya Allah. Awal-awal lagi Allah dah mention dekat kita, siapa yang nak buat haji, tiga benda ini adalah tonggak haji dia. Tiga benda ni lah kena jaga. Dia tak kata kena masuk kursus ke, dia tak kata kena buat tu. Siapa yang tak masuk kursus, saya ingat kalau dia datang kat sini, dia ikut kita, follow je lah. Follow the flow. Kita akan bagi tahu dah, standby, pakai ihram, niat macam tu, sampai kat sini buat macam tu, macam ni, dia akan boleh buat. Tak ada siapa pun takkan boleh buat. Melainkan memang orang kata tu slow sangat lah, bengap sangat lah sampai tak boleh buat tu. Kalau boleh buat, tak ada masalah, kita cerita bukan. Cuma hak ni memang susah. Yang ni boleh terkena dekat siapa tiga benda ni? Ustaz pun kadang-kadang lebih dahsyat lagi daripada jemaah. Kata lem macam ini ustaz punya marah. Okey, baik. Tu kata boleh kena dekat ustaz, boleh kena dekat tok guru, boleh kena dekat tok syekh. Saya ingat kami pergi mengamuk isu berkaitan tentang jemaah. Sebab tu bila kita tanya Arab yang buat urusan haji ni, kita kata engkau sayangnya engkau buat urusan haji, kenapa kau tak pakai ihram buat haji sekali? Dia kata aku tak boleh buat haji. Pasal apa? Sebab aku duk menguruskan orang buat haji. Yalah, kenapa? Dia kata hang sendiri faham. Rupa-rupanya dia kata bila aku menguruskan orang haji ni, mulut tak boleh jaga.
Dia kata nak kena marah, nak kena tengking, nak kena jerekah, nak kena bergaduh dengan orang tu, nak kena bergaduh dengan orang ni. Dia kata kalau aku pakai ihram, dia kata aku takkan boleh cakap macam ni. Tak boleh cakap. So dia kata korang, sebab itulah ada hikmahnya juga. Last kali climax haji kita sebelum kita balik nak tawaf dekat sini, kita pergi melontar dekat jamrah. Melontar kat jamrah ni seumpama lepas geram lah. Sungguh lepas geram. Kalau betul, orang yang masuk memanah, pernah belajar memanah ke, main golf ke. Okey, kadang-kala dia pukul bola golf tu, hak apa ada geram kat rumah tu, dia pergi pukul kat bola golf tu. Okey, manah dia, waktu panah tu lah dia anggap muka orang ada geram tu, panah kat situ. So samalah kita lontar tadi tu, nak lontar semua hak kita tahan pada la rafas wala fusuk wala jidal ni, nak pergi lepas kat dalam lubang jamrah Aqabah tu. Pegang batu, bismillah, Allahu akbar, ya Allah, nyah engkau wahai setan. Setan apa? Setan kepala hitam, itu setan ni, setan nafsu, setan. Itulah maksud dia. Okey. Itu dia antaranya lah kenapa hikmah dia begitu. Baik, so itu ayat dia. Dan seterusnya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, kita dah cerita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian. Bekal kita bukan biskut, bukan duit yang kita bawa, bukan air, bukan makanan yang kita kena bawa ke kemah nanti. Bekal kita, Allah kata berbekallah kalian sebaik-baik bekalan takwa. At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW. Takwa tu kat sini. Takwa ni lah paling susah. Baik dia seorang ustaz sekalipun, bukan senang kita nak mencari takwa. Carilah takwa pada ibadat haji ni. Kalau dia dapat cari takwa ni pada ibadat haji, insya-Allah haji mabrur sedang menanti dia. Baik, wattaquni ya ulil albab, yang terakhir climax ayat 197, Allah kata bertakwalah kepadaku wahai orang yang mempunyai akal yang sihat. Sebab tu saya kata ayat ni ayat yang perlukan pada refleksi kita, penghayatan kita. So ingat, carilah takwa pada ibadat haji. Semua yang kita jumpa, yang kita rasa nak tegur, yang kita rasa geram, ingat sungguh-sungguh aku nak haji yang mabrur, maka semuanya adalah cobaan. Semuanya cobaan belaka. Ni ujian ni Allah nak test, iaitu salah satu test Allah pada kita ni adalah test dalam dari segi ibadat yang Allah perintahkan pada kita. Baik, patutnya dah masuk ayat tentang Muzdalifah dah, tapi tak sempat masuk. Saya baru masuk muqaddimah nak ke Muzdalifah. Belum lagi sampai ke Muzdalifah. InsyaAllah kita sambung next nanti, kuliah pagi esok lah. Kita sambung tak apa, biar lambat pelan-pelan jalan, tapi at least kita dapat faham. Okey ke, tak apa ke? Pelan-pelan sikit tak boleh? Boleh dah. Okey, so besok kita sambung sikit lagi Muzdalifah siri 2. Okey, Muzdalifah siri 2. Ya, ada soalan? Boleh tak apa. Sebab nak pergi tabung haji tu. Saya boleh boleh. Cantik, alhamdulillah. Ada satu jemaah kita, husband and wife tu nak pergi ke klinik. Dah pergi dah? Dah pergi dah? Tapi saya bagi tahu kat dia kalau tak jumpa apa-apa nanti. Sebenarnya Ustaz Razak yang mencah tu. Okey. Bagus, tak apa, kalau siapa nak temankan nanti boleh. Dia katanya batuk. Tak baik-baik, tapi sebenarnya batuk ni memang dia sampai ke Malaysia buat gaya ni. Wallahu a'lam. Hadiah. Anggaplah batuk ni sebagai satu hadiah lah. Satu hadiah lah. Melainkan kalau melarat teruk sangat. Melarat teruk sangat. Okey, ada soalan lain? Nak tanya, ada soalan? Tak ada? Okey, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak tunjuk kat whiteboard tadi, tak apa. Okay. Slow connection. Online dia slow sikit.